Okay, so now as already we have discussed the schedules, so now our next discussion is about the sources of the constitution at a glance. Okay, sources of the constitution at a glance. Okay, now in examination, many of the times you can get questions related to these particular facts. Okay, these particular facts. Say for example, they can ask you one question which is called as match the pair question. Okay, and in match the pair question you can get direct question one side like this only. Okay, like this only. Government of India Act 1935, British Constitution, US Constitution, Irish Constitution. Okay, you can take these four things. समजा आता तुम्ही हे चार गोष्टी घेतल्या की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, युएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आता याच्या समोर हे दिलेलं आहे. ओके, दिस इज गिवन फीचर्स बॉरोड. Okay, so as I have earlier discussed with you, when Dr. Ambedkar started framing or writing this Constitution of India, so that time he studied constitutions, existing constitutions of all different countries of the world. Okay, whatever the constitutions of different countries were there, so that were studied by Dr. Babasaheb Ambedkar. And whatever the best features were there, okay, whatever the best features were there, so that best features were modified as per the demand of the demand of this country, and even considering the future development of India, future development in India. So he was a visionary person. And that's why when he adopted or when he borrowed certain features, so that features were not as it is borrowed. Okay, म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळेस भारताचं संविधान लिहिलं, सो जगभरातल्या वेगवेगळ्या संविधानांचा त्यांनी अभ्यास केला, जे एक्झिस्टिंग होते, वेगवेगळ्या कायद्यांचा अभ्यास केला आणि त्यातले ऍज इट इज कायदे घेतले नाहीत, तर भारताच्या संदर्भात भारतातील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ही जी सगळी परिस्थिती आहे त्यावेळेस आपलं जे वी वेअर अंडर द इंडिपेंडन्स, वी वेअर अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो कन्सिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, ही मॉडिफाईड दोज ऍक्ट, दोज फीचर्स अँड फायनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांचं व्हिजनरी पण हे होतं की बाबा भविष्यामध्ये आपल्या देशामध्ये जो काही बदल होणार असेल, तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काय आताच भारतीय संविधानामध्ये असलं पाहिजे. आणि तुम्ही लक्षात घ्या की इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडन्स, लाईक इंडियन डेमोक्रेसी, whatever we are having so many challenges in front of Indian democracy. ओके, म्हणजे आपल्या लोकशाही समोर खूप मोठी आव्हानं आहेत. सरकारच्या समोरच्या आव्हानांपेक्षा एकंदरीत भारतीय जनतेसमोरच्या आव्हानं खूप मोठे आहेत. Okay, as the citizens of India and the democratic model of India is having many challenges. Okay, government is having challenges, but the government right from the Congress period till now, they were like there is a one thing in a political science which is called as political will. राजकीय इच्छाशक्ती नावाचा एक प्रकार असतो की जर तेव्हाच्या शासनाला जर वाटलं की सगळ्याच्या सगळ्या म्हणजे ज्या काही गोष्टी आहेत तर त्या आपण डेव्हलप करायच्या देशामध्ये, तर ते करू शकतं. ओके, आणि भारतासारख्या कुणाचा माईक सुरू आहे का? निकिता, तुझा माईक सुरू आहे, तो बंद ठेव, म्यूट कर, म्यूट. तुमचे माइक्स म्यूट करून ठेवा म्हणजे माझा आवाज तुम्हाला येईल व्यवस्थित. ओके, सो what I wanted to tell you ki in front of Indian citizens, in front of Indian democracy, still there are so many challenges, and the political is the most important part in the politics. Okay, or in the governance, in the democratic model. If the political leaders or if the executive legislature, they are having good mentality, they are having constructive mentality, so they can develop nation. Okay, सो आपल्या देशामध्ये इतकं सगळ्यात चांगलं म्हणजे जगातलं सगळ्यात बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधानाला म्हणण्यात येतं.
पण तरी सुद्धा आपल्या देशामध्ये अनेक समस्या का आहेत, कारण सगळे फीचर्स बेस्ट फीचर्स असून सुद्धा त्याचा अप्लिकेशन पार्ट जो आहे, तर तो जो पॉलिटिकल विल नावाचा जो प्रकार असतो, तर त्यांच्या माध्यमातून नेत्यांच्या माध्यमातून तो फुल फ्लेज इम्प्लिमेंट करता आलेला नाही आहे, कारण त्याच्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते, पॉलिटिकल विल असावी लागते, तर ती त्याची कुठेतरी आपल्याला कमतरता दिसते. सो एनिवे हा थोडासा क्रिटिसिझमचा पार्ट झाला and realistic याचा पार्ट झाला. So I am just telling you this federal scheme we have borrowed through the Government of India Act 1935. Okay, so हे जे पांढऱ्या पट्ट्यामध्ये जे दिसत आहेत, okay, whatever here. So I am just okay, so this federal scheme, okay, then office of okay, office of अरे ते बंद कर, office of governor. So here federal scheme, office of governor, judiciary, public service commission, जे आपण आर्टिकल 315 वगैरेचं जे हे केलं, त्याच्यानंतर इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स आपण डिस्कशन केलेलं होतं थोडंफार, अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिटेल्स. ओके, आता फेडरल स्कीम बेसिकली फेडरेशनचा कन्सेप्ट एक असतो, फेडरल स्कीम किंवा फेडरेशनचा एक कन्सेप्ट असतो की इफ देर इज अ फेडरेशन, ओके, ऑफ इफ देर इज अ word federal comes, then federation or the federal polity talks about it is a union of states, okay, or it is such an organization where there are small units and that small units are attached with that particular central organization, and with their own with their own will they cannot secede or they cannot get separated from that integrated organization. तो फेडरेशन या हा जो शब्द आहे तर त्याचा एक थोडासा अर्थ आहे की एखादं असं ऑर्गनायझेशन असते की ज्याच्यामध्ये ज्यामध्ये कुठलाही जो युनिट आहे त्या पर्टिक्युलर संघटनेचा, सो तो युनिट जो आहे तो युनिट स्वतःहून सेपरेट होऊ शकत नाही. ठीक आहे, तर जेव्हा जिथे कुठे तुम्हाला फेडरेशन फेडरल स्ट्रक्चर असं येणार, तर त्यावेळेस ते फक्त लक्षात ठेवायचा कन्सेप्ट. ऑफिस ऑफ द गव्हर्नर, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ज्युडिशियरी, पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिटेल्स. ठीक आहे, सो आता तुम्हाला जर प्रश्न आला याच्यामध्ये की इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स, ऑफिस ऑफ द गव्हर्नर, ज्युडिशियरी वगैरे वगैरे, तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतरचा जो सेकंड सोर्स आहे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. So what we have taken from the British Constitution, the most important part is parliamentary government. संसदीय शासन प्रणाली याला म्हणू शकतो आपण, संसदीय शासन प्रणाली, parliamentary government. Okay, so what do you mean by parliamentary government? So we are having parliament. Okay, in India we are having a parliament. Already we have discussed that ki parliament means what? Ki at parliament we are having Lok Sabha and the Rajya Sabha. What is the meaning of the Lok Sabha? What is the use of the Lok Sabha? In Lok Sabha you can see direct representation of the people, those who fight elections, open elections, general elections. There is a voting right which is given to the eligible citizens of India. So ज्यांचं वय असतं 18 वर्षापेक्षा जास्त, ते लोक त्याच्यामध्ये वोटिंग देऊ शकतात. वोटिंग राईट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट राईट कन्सिडर्ड. ओके, अँड इट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो त्याच्यामध्ये मग तुम्ही इलेक्शनच्या माध्यमातून तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पाठवता. सो वी आर हॅव्हिंग अ पार्लमेंटरी गव्हर्नमेंट. बट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इंडियन पार्लमेंटरी सिस्टम अँड द ब्रिटिश पार्लमेंटरी सिस्टम, हे पण आपण डिस्कस केलेलं होतं. व्हॉट इज द डिफरन्स? We have president as a head and they have queen as a head. Aha. So basically our parliamentary system is we are having a democratic parliamentary government. Okay, democratic parliamentary system. आपल्या इकडे संसदीय लोकशाही प्रणाली आहे, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात संसदीय लोकशाही प्रणाली. ठीक आहे, आणि तिथे मोनार्कियल पार्लमेंटरी गव्हर्नमेंट आहे. मोनार्कियल म्हणजे तिथे कसं की राणी लाईक दॅट क्वीन इज द हेड. ओके, शी इज द हेड. म्हणजे तिथे सुद्धा आपल्या इथे जसं प्राईम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गव्हर्नमेंट,
सो लाईकवाईज देअर इज ऑल्सो दिस वन. ओके, तिकडे सुद्धा प्रधानमंत्री असतो. बट इथे जसं यांनी सांगितलं जो प्रेसिडेंट, तर तिकडे जो तो हेड ऑफ द स्टेट जे आहे तिकडले, सो दॅट इज क्वीन. ओके, क्वीन किंवा समजा किंग म्हणू शकतो आपण. ओके, सो मोस्टली तिथे क्वीनला प्राधान्य दिलं जातं. सो आपल्या देशामध्ये राजेशाही पद्धती नाहीये. वी हॅवंट अडॉप्टेड दॅट monarchical system after our independence. Okay, म्हणजे टिल इंडिपेंडन्स वी वर हॅव्हिंग लाईक दिस थिंग. आपल्या देशामध्ये हे राजे की जे सगळेच्या सगळे होते. आताही तुम्हाला राजे वगैरे टायटल लावणारे लोक दिसतात मार्केटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात, आहे की नाही. चला, सो देन रूल ऑफ लॉला डिस्कस करायची गरज नाही. लेजिस्लेटिव्ह प्रोसिजर काही गरज नाही. सिंगल सिटिझनशिप, वी आर हॅव्हिंग सिंगल सिटिझनशिप, है ना. सिंगल सिटिझनशिप आपल्या देशामध्ये एकच तुम्हाला नागरिकत्व आहे. यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली. यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र अँड देन सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, यू आर अ डोमॅसाइल ऑफ महाराष्ट्र. तुम्ही महाराष्ट्राचे तुम्हाला इफ यू आर अपेअरिंग फॉर सपोज स्टेट लेवल एक्झामिनेशन, सो you should have a domicile certificate, state level, any state examination. So the domicile certificate मध्येच तुमच्या सिटिझनशिपचं पण मेन्शन केलेलं असतं की दिस he belong to so and so, he is a domicile of so and so state, so he is a domicile, he is a citizen of India. ते पण त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं असतं. सो सिंगल सिटिझनशिप म्हणजे काय, तर तुम्ही महाराष्ट्राचे वेगळे नागरिक आणि देशाचे वेगळे नागरिक असं नाही आहे. युएसए मध्ये ड्युअल सिटिझनशिप आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स between the citizenship of USA and here in India? USA मध्ये ड्युअल सिटिझनशिप आहे. काय फरक आहे? Anybody? Means in the USA, first they are citizen of that state. Like for example, if they are citizen of the state of California, then afterwards they are citizens of USA. Ha, so they are having dual. There is a dual citizenship. Okay, there is a dual citizenship in USA. They are having the citizenship of that particular state and that particular country. त्यांच्याकडे दोनही ठिकाणची सिटिझनशिप त्यांना असते. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने ते ड्युअल सिटिझनशिप आहे. आपल्या देशामध्ये आपण भारताचे नागरिक असतो, फक्त भारताचे नागरिक असतो आणि तुम्ही तुमच्या राज्याचे अधिवासी असता. ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या राज्याचे अधिवासी असतात. त्याच्यासाठी स्पेसिफिक वर्ड आहे इंग्लिशमध्ये डोमॅसाइल. ओके, डोमॅसाइल सर्टिफिकेट. Then cabinet system. Cabinet system, last time I have discussed that cabinet is the very important, it's a decision making authority. It's a decision making body. Every chief minister is having his cabinet. Every prime minister is having his cabinet. Okay, so cabinet मध्ये काय असतं की cabinet ministers जे असतात, those who are of that particular rank, cabinet ministers, so they are only the decision the decision making authority, and prime minister at the central level and the chief minister at the state level discuss important matters with the cabinet only, not to entire council of ministers. बरेचसे जे डिसिजन घेण्याचे जे मुद्दे असतात ते संपूर्ण मंत्रिमंडळासोबत नाही डिस्कस केले जात. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं लास्ट टाइमच डिस्कस करताना की लाईक इफ कॅबिनेट काय असतं की जसं आता हा सर्कल आहे, सो याच्यामध्ये these are कॅबिनेट. ओके, कॅबिनेट मिनिस्टर्स है ना. एक मिनिट. ओके, कॅबिनेट मिनिस्टर्स आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आणि प्लस डेप्युटी मिनिस्टर्स. ओके, सो हे टोटली काय झालं की दिस एंटायर इज युअर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM. But the most important role is played by cabinet ministers, not by all. या सगळ्याला काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर म्हणजे मंत्रिमंडळ म्हणतो, पण मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल हा कॅबिनेट मिनिस्टर जे आहेत ते प्ले करतात. ठीक आहे. एनिवे आपण आता थोडंसं फास्ट जाऊया. देन आय हॅव टोल्ड, हा बेटा आता सुरू झालं. ओके, सो कॅबिनेट सिस्टम, देन प्रेरोगेटिव्ह रीड्स,
ओके, रीट्स बद्दल बोलूया आपण नंतर. पार्लमेंटरी प्रिव्हिलेजेस म्हणजे जे संसदीय प्रणालीमध्ये जे लोक आहेत त्यांचे काय प्रिव्हिलेजेस असतात. अँड देन बायकॅमेरलिझम. सो बायकॅमेरलिझम म्हणजे व्हॉट डू यू मीन बाय बायकॅमेरलिझम? Bicameralism means what? Bicameral system? Two houses of parliament, houses. Yes, or yes. we can say two system of houses in state also, like Yes. this Vidhan legislative Sabha and Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Yes, sir. Okay, so state can also have bicameral system through incorporation of legislative council. Okay, so Maharashtra is having bicameral system. Okay, at certain states only we are having bicameral system. Rest of the states of India, they are having unicameral system. So keep in mind bicameral and unicameral. परंतु आपल्याला इथे पार्लमेंट हे कंपल्सरी बायकॅमेरल आहे. आपली जी संसद आहे ती कंपल्सरी बायकॅमेरल आहे, कारण आपल्या संसदेमध्ये लोकसभा पण आहे आणि राज्यसभा पण आहे. सो हे आपण कुठून अडॉप्ट केलं? वी हॅव अडॉप्टेड दिस फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो तुम्हाला जर प्रश्न आला तर तुम्ही हे बिलकुल लक्षात ठेवायचं. पार्लमेंटरी गव्हर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव्ह प्रोसिजर, ओके, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकत्व, कॅबिनेट सिस्टीम, prerogative rights, parliamentary privileges, and bicameralism. Okay, so this is from British Constitution. Then come to US Constitution. The most important part which we have taken from the US Constitution, that is fundamental rights. Okay, fundamental rights आपले मूलभूत अधिकार. त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की what is the difference between the fundamental rights and the human rights. Okay, so human rights are, the concept of the human right is a worldwide concept. इट्स अ युनिव्हर्सल कन्सेप्ट है ना. मानवी अधिकार ही युनिव्हर्सल कन्सेप्ट आहे. ओके, इट इज नॉट लाईक ओनली कन्फाइंड टू वन पर्टिक्युलर कंट्री. ओके, मानवी अधिकार, फंडामेंटल राईट्स हा एक स्पेसिफिक आपण म्हणजे ते मानवी अधिकारच आहेत, पण त्याच्यासाठी शब्दप्रयोग आपण मूलभूत अधिकार म्हणतो. आणि आपल्या देशाच्या संदर्भात म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू अवर कंट्री, this terminology is important. So fundamental rights of the Indian citizens that are mainly protected. And why these particular fundamental rights have been incorporated into constitution? Because we are having a very different socio-economic, political, educational, cultural, religious history in India. So आपल्या देशामध्ये कास्ट सिस्टीम होती. आपल्या देशामध्ये जी सोशल सिस्टीम जी होती, in that social system there were so many communities, so many sections which were deprived, which were denied, which were neglected. And even the women community also, म्हणजे महिला आपल्या देशातले वेगवेगळे सेक्शन्स आहेत. त्याच्यामध्ये आपण मायनॉरिटीज पण घेऊ, जंगलामध्ये राहणारे जे ट्राइब्स आहेत तर ते सुद्धा घेऊ, जे फॉर्मर अनटचेबल्स होते, दोज हु आर द फॉर्मर अनटचेबल्स. सो यू कॅन टेक दॅट. And at the same time, as per the modern, as per the other social issues in India, so you need to consider the problems of the children, you need to consider the problems of the laborers. Okay, and with respect to that, there are the fundamental rights. ठीक आहे, तर फंडामेंटल राईट्स मध्ये जे मूलभूत अधिकार आहे, जसं तुमचा शिक्षणाचा अधिकार आहे, पाण्याचा अधिकार आहे, कुठेही जाण्याचा अधिकार आहे, मुवमेंटचा अधिकार आहे, असोसिएशनचा अधिकार आहे, एक्सप्रेशनचा अधिकार आहे, स्पीचचा अधिकार आहे, हे सगळेच्या सगळे तुमच्या फंडामेंटल राईट्स मध्ये कव्हर होतात. आणि दॅट वी हॅव टेकन बेसिकली फ्रॉम द. आता हे एवढं सगळं युएस मध्ये नव्हतं. म्हणजे आता तर तुम्ही हाऊ लाईक डॉक्टर आंबेडकर मॉडिफाईड द थिंग्स आपण जर विचार केला, तर आता युएसचं सोशल सिस्टम वेगळं होतं. ओके, इफ वी हॅव टेकन फ्रॉम this particular thing from the US, but we haven't taken it as it is from the US. Okay, we have taken this concept from the US, but we modified this concept as per the demand of the Indian social system. म्हणून मग आपल्या देशामध्ये जसं आपण आर्टिकल 17 म्हणतो, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट व्हॉट? ॲबोल्युशन ऑफ द अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट व्हॉट? ॲबोल्युशन ऑफ द टायटल्स. ठीक आहे, लक्षात येतंय व्हॉट आय मीन टू से? म्हणजे आपण ऍज इट इज कुठलीच गोष्ट घेतलेली नाही, आपण काही कन्सेप्ट घेतले आणि त्याला आपण मॉडिफाय केलं. म्हणून फंडामेंटल राईट्स भारताच्या संदर्भातलं सर्व्हिसवी वेगळं आहे आणि युएसच्या संदर्भातलं वेगळं आहे. कारण युएसमध्ये भारतासारखी कास्ट सिस्टीम नव्हती.
USA मध्ये भारतासारख्या ज्या काही अनेक ज्याला म्हणतो की सोशल प्रिव्हिलेजेसच्या आणि सोशल डिप्रिव्हेशनच्या गोष्टी म्हणजे in India we are having two things together. One is related to social privileges that are certain communities are getting born privileges, है ना. कोई अगर किसी particularly upper caste में अगर जन्म लेता है so उसको उसके born privileges होते हैं और वही अगर किसी लोअर कास्ट में वगैरह जन्म लेता है तो उसके जो प्रिविलेजेस उसके जो ये होते हैं उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी उसके साथ आता है. And that's why to protect all these things, to get best opportunities, to get the equal opportunities, these fundamental rights are arranged, okay, with that particular perspective of social, economic, political justice. ठीक आहे. तर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय या दृष्टिकोनातून फंडामेंटल राईट्स आपल्या इथे मॉडिफाय करण्यात आलेले आहेत आणि आपण जे बेसिक कन्सेप्ट घेतली दॅट इज फ्रॉम द USA. त्याच्यानंतर इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशियरी. ओके, इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशियरी. आता इकडे पण शब्द आलेला होता ज्युडिशियरीचा आणि इथे आहे इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशियरी. सो न्यायालय जे आहेत न्यायालयाचं एक वेगळेपण इंडिपेंडन्स म्हणतो त्याला. सो इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशियरी, देन ज्युडिशियल रिव्ह्यू. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ज्युडिशियल रिव्ह्यू. ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन. आपण हा शब्द न्यायिक पुनर्विलोकनाचा शब्द आपण केव्हा ऐकला होता? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, okay, 1951, and the 9th schedule added to the constitution, and in that we discussed that judicial review was denied to those matters which were incorporated into schedule 9 of the constitution. So judicial review is a very important thing. It is that concept which is meant to protect the constitution, which is meant to protect the basic structure of the constitution of India. आपलं जे संविधान आहे त्या संविधानामध्ये जे काही बेसिक फ्रेमवर्क दिलेला आहे, जे काही वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे इफ द थिंग्स आर नॉट हॅपनिंग ॲज पर द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर ऑर ॲज पर द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स, then there is a introduction of the judicial review, concept of the judicial review. न्यायिक पुनर्विलोकन करू शकतं. म्हणजे समजा पार्लमेंटने जरी लॉ पास केलेला असेल तरी पण ते if that is not as per the constitutional spirit, then there can be a judicial review. ठीक आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला न्यायालयापर्यंत पोहोचणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर इम्पिचमेंट, महाभियोग. इम्पिचमेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. सो दॅट इज वी हॅव टेकन फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन. You must be knowing about the impeachment of the President of India. What do you know by impeachment of the President of India? मराठीमध्ये त्याला म्हणतात The president महाभियोग. can be removed. प्रेसिडेंट कॅन बी रिमूव्ड. ओके, प्रेसिडेंट कॅन बी रिमूव्ड. सो हे इम्पिचमेंट आणखी काही ठिकाणी पण उपयोगात आणलं जातं, परंतु प्रेसिडेंटच्या संदर्भातच ते फेमस आहे. ओके, सो देर इज अ प्रोसिजर. देर इज अ प्रोसिजर विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, महाभियोग म्हणतात त्याला. त्याच्यानंतर आहे रिमूव्हल ऑफ सुप्रीम कोर्ट अँड द हायकोर्ट जजेस. ओके, रिमूव्हल ऑफ सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट जजेस. ठीक आहे, सुप्रीम कोर्टाचे आणि उच्च न्यायालयाचे जे जजेस आहेत त्यांच्या संदर्भातलं. अँड पोस्ट ऑफ व्हाईस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपती पद जे आहे. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन इट फ्रॉम USA कॉन्स्टिट्यूशन, US कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो हे लक्षात ठेवा. फंडामेंटल राईट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशियरी. Okay, then your judicial review, impeachment of the president, महाभियोग, removal of Supreme Court and the High Court judges, ठीक आहे, and post of the vice president, उपराष्ट्रपती पद. ठीक आहे, तर हे आपण घेतलं US कॉन्स्टिट्यूशन पासून. ओके, त्याच्यानंतर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन belong to which country? It is which country? Irish constitution म्हणजे कोणत्या राष्ट्राचे? Ireland. Ireland. Okay, Ireland. Where it is located? Ireland. North of European United Union. Kingdom. Ha, it is that too. It is a neighboring country of that UK. And what is the importance of Ireland?
Like, do you have any idea about Uh, Ireland? that Irish activist Annie Besant was important for Home Rule League in India. Yes, yes. Okay. She Home was Rule from League. Ireland. Yes, yes. आभा ना, तो आंसर कौन देता है? आभा. Who is answering? Yes, sir. Okay, Yes, हाँ, sir. good. Abha. हाँ. So she was from that Ireland, and Ireland is important with respect to the home rule movement, because home rule means what? Ki our own rule, the rule of the indigenous people. Okay, there is one word, indigenous. Okay, recently on 9th August, entire world celebrated World Indigenous Day. ओके, ज्याला भारतात मध्ये बेसिकली भारतातले आदिवासी लोक त्याला आदिवासी दिन म्हणतात, परंतु तो आदिवासी दिवस नाहीये. इट इज अ मूळ निवासी दिवस. ओके, इंडिजिनियस इज अ कन्सेप्ट. सो द रूल ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, होम रूल म्हणजे दोज पीपल who are the aboriginal people of that particular country. So they should have their own rule. आणि तिथे सुद्धा तिथल्या काही लोकांनी त्यांच्यावरती जे काही कोणाचा कंट्रोल असेल तर त्यांच्या अगेन्स्ट मध्ये चळवळ केलेली होती, मुवमेंट केलेली होती. चळवळ म्हणजे मुवमेंट. सो दे ऑर्गनाइज मुवमेंट अँड इट वॉज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. सो दॅट स्टार्टेड इन द आयर्लंड. अँड वेन Annie Besant arrived in India, so she came as a social worker. She joined one organization in India, which is called as Theosophical Society, and then later on she also became a part and parcel or the member of the Congress Party. She was president of the one of the sessions of the Congress also, Annie Besant, and she participated into social religious reform movement of India also. ठीक आहे, तर Annie Besant नी टिळकांच्या सोबत ही होम रूल मुवमेंट चालू केलेली होती. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ओके, यू कॅन गेट दिस क्वेश्चन्स ऑन मेनी ओकेजन्स इन डिफरंट एक्झामिनेशन्स. ओके, Annie Besant, तर लक्षात ठेवा. सो आता हे आयरिश पासून आपण काय घेतलं तर DPSP घेतलं, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ज्याला आपण म्हणतो राज्याची नीतिदर्शक तत्वे. ओके, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, वी हॅव टेकन फ्रॉम द आयर्लंड. त्यानंतर आता हे भारताच्या संदर्भात कसं आहे, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, दिस डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दॅट आर नॉट कंपल्सरी. ओके, मीन्स द लास्ट टाइम ओनली आय हॅव टोल्ड यू की दॅट आर नॉन जस्टिसिएबल. Fundamental rights, if you take a comparison between fundamental rights and directive principles of state policy, so fundamental rights are justiciable and DPSP are non-justiciable. You can approach directly to the Supreme Court of India under Article 32 and to the High Court of India under Article 226 with respect to the violation of the fundamental rights. But you cannot go to the court with respect to the violation of the directive principle of state policy, because implementation of the provisions of the directive principles of the state policy is a discretion of the state. Okay, discretion म्हणजे काय, तर तो राज्याचा अधिकार आहे. ओके, मूलभूत अधिकार हे लागू करावेच लागतात, अंमलात आणावेच लागतात. ते जर एखाद्या गव्हर्नमेंटच्या ऑफिसनी, एखाद्या अधिकाऱ्यांनी किंवा इनफॅक्ट जे काही आपलं गव्हर्नमेंट असतं त्या गव्हर्नमेंटनी जर समजा ते नाकारले, तर त्याच्या विरुद्ध तुम्ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टामध्ये वगैरे जाऊ शकता अंडर आर्टिकल 32 आणि अंडर आर्टिकल 226 यू कॅन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाय कोर्ट ऑफ इंडिया. बट दिस थिंग और दिस पर्टिक्युलर लॉजिक इज नॉट अप्लिकेबल टू युअर दिस वन मीन्स काय म्हणतो आपण त्याला, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तर त्या ठिकाणी ते लागू होत नाही. Why it is not so? Because these are the directives. Okay, these are the directives. ह्या directives असतात आणि हे जे directives आहेत ते राज्यांनी अंमलात आणायचे की नाही आणायचे हा राज्याचा थोडासा प्रश्न असतो, त्यांचा तो अधिकार आहे. ठीक आहे, पण तरी सुद्धा म्हणजे आर्टिकल 36 to 51, many of the laws, many of the acts have been enacted by so many states in India. Okay, so many states in India, and so many so many acts we are even in Maharashtra.
वी आर फॉलोइंग दिस ऍक्ट्स. ठीक आहे, प्रिन्सिपल्स ऑफ दिस ऍक्ट्स. ओके, सो डायरेक्ट प्रिन्सिपल्स लक्षात ठेवा. आयरिश पासून आपण केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा. ओके, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा. राज्यसभेमध्ये जे नॉमिनेट केले जातात ते आपण आयरिश पासून घेतलेलं आहे, आयर्लंड पासून घेतलेलं आहे. अँड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. Method of election of the president. So if you see the method of election of the president, so it's a indirect election system where there is a proportional representation system. Okay, by the single transferable vote. तर ती एक सिस्टीम आहे इलेक्शनची, प्रेसिडेंटची. आणि त्याच्यामध्ये अगदी असेंब्ली पासून म्हणजे स्टेट असेंब्ली ते आपल्या पार्लमेंटचे सदस्य जे आहेत, इलेक्टेड मेंबर्स वगैरे वगैरे. ओके, सो ते सगळे त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होतात. वी शॅल डिस्कस about this on separately. Okay, so DPSP, nomination of members to Rajya Sabha, Rajya Sabha nomination, and then method of election in president. Okay, ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे झालं तुमचं आयरिशचं. त्याच्यानंतर आहे कॅनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कॅनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दॅट इज फ्रॉम कॅनडा. ओके, सो लक्षात घ्या हे सगळं. Federation with a strong center. Now this is very important. Okay, federation with a strong center. Okay, federation with a strong center. So now federation with a strong center म्हणजे काय? So again this is a concept of the basically federal polity. हा एक महत्वाचा कन्सेप्ट आहे, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉंग सेंटर. आपल्या देशामध्ये सुद्धा बघा तुम्ही की आपल्या देशामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे आणि बाकीचे स्टेट्स आहेत. परंतु तुम्हाला असं दिसते का कधी की एखाद्या स्टेटनी म्हटलं की नो, आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ द इंडियन फेडरेशन, आय वॉन्ट माय सेपरेट स्टेटस ॲज अ सेपरेट कंट्री. ओके, ऑर द सेपरेट लाईक काय म्हणू शकतो आपण त्याला की सेपरेट नेशन ऑर सेपरेट कंट्री or separate state. So it is not possible in our country with respect to India, because what is the thing? It is a federation with a strong center. Okay, so from Canadian Constitution we have borrowed this, and at times we also discuss that there are emergency provisions. So that emergency provisions are also showing इम्पॉर्टन्स ऑफ स्ट्रॉंग सेंटर. जसं फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आर्टिकल 352 आहे, आर्टिकल 356 आहे, आर्टिकल 360 आहे. सो आर्टिकल 352 टॉक अबाउट व्हॉट? 352 आर्टिकल 352 नॅशनल इमर्जन्सी. हा, नॅशनल इमर्जन्सी, राष्ट्रीय आणीबाणी. ओके, देन आर्टिकल 356 talk about state emergency or also called as president rule, and there is article 360 which talks about financial emergency. So आता याच्यामध्ये कसं असतं ना की with the use of these particular articles, central government can become a strong government. Okay, central government can become a strong government. अगर आपके स्टेट में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल भी अप्लाई किया तो प्रेसिडेंट रूल में गवर्नर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नर के माध्यम से काम जो है तो देखा जाता है. ठीक है, who is powerful here? सेंट्रल. ओके, जर नॅशनल इमर्जन्सी असेल तर त्यावेळेस सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंट सगळा कारभार पाहते. ओके, सो त्याच्यामुळे कसं आहे की फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉंग सेंटर, म्हणजे फेडरेशनचा कन्सेप्ट असा आहे की ॲट अ नॉर्मल टाइम्स states are powerful, states are having their own right. Okay, states can make laws and state can implement their laws within the state. Okay, but at the time of emergency, at any time of some kind of situation, difficult situation, central government are having powers, major powers, and that's why central government, तुम्हाला माहिती असेल की बरेचदा स्टेटला हे करतं आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचं म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं जे आहे तर ते स्टेट गव्हर्नमेंटला नॉर्मल सिच्युएशन्स मध्ये ऐकावं लागतं. ठीक आहे, चला. सो फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉंग सेंटर, दिस वी हॅव टेकन फ्रॉम कॅनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन वेस्टिंग ऑफ रेसिड्युअरी पॉवर्स इन द सेंटर. रेसिड्युअरी पॉवर आपण नंतर बोलूया.
ओके, त्यानंतर अपॉइंटमेंट ऑफ द state governors, appointment of the state governors. Okay, state governors by the central. So as just now we have discussed federation with a strong center, so appointment of state governors by the center. Okay, central government स्टेटचे जे गव्हर्नर्स आहेत त्यांना अपॉइंट करत असते. म्हणून बघा, एखाद्याचं गव्हर्नमेंट जर गेलं दिल्लीमधून, ओके, सो त्यावेळेस गव्हर्नर पटापट चेंज होतात. ओके, बऱ्याचदा तुम्ही बघितलं असेल. ओके, इफ यू आर अ गुड ऑब्झर्वर. And advisory jurisdiction of the Supreme Court. Okay, advisory jurisdiction of the Supreme Court. So these are like few important things which are related to your Canadian Constitution. Okay, Federation लक्षात ठेवायचं. Federation with a strong center, Canada. Okay, residuary powers in the center, Canada. Okay, then appointment of state governors by the center, Canada. Okay, and these advisory jurisdiction of the Supreme Court, Canada. Okay, so like that, these are few important things which are related to our borrowed future. Okay, याच्यानंतरचा जो आहे पार्ट, तोच पार्ट आहे, त्याला थोडंसं मी हे करतो आणि हा पार्ट जो आहे तो आता आपला संपेल. शॉर्ट जस्ट अ मिनिट. Okay. Okay, now this is the same chapter, same part. Australian Constitution, same source. Australian Constitution, ऑस्ट्रेलियाच्या कॉन्स्टिट्यूशन पासून आपण काय घेतलेलं आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये बघा कॉन्करंट लिस्ट. ओके, कॉन्करंट लिस्ट. सो लिस्ट आपल्या कुठल्या याच्यामध्ये येतात, शेड्यूल मध्ये. विच शेड्यूल कन्सिस्ट ऑफ लिस्ट? 249. मेरे बाबा, Schedule 8. Schedule 7. No. Schedule 8 is about languages. Schedule 7 is about list. So in that, concurrent list, union list, and state list. Okay, so concurrent list that we have taken from the Australian Constitution. Concurrent list म्हणजे त्याला आपण मराठीत म्हणतो समवर्ती सूची. आणि या समवर्ती सूचीमध्ये किंवा कॉन्करंट लिस्ट मध्ये जे काही तुमच्या दोन्ही म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचे जे सब्जेक्ट्स असतात, सो दॅट आर मेन्शन इन द कॉन्करंट लिस्ट. ओके, द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट दॅट आर मेन्शन इन द कॉन्करंट लिस्ट. ओके, तर ते लक्षात ठेवा. सो कॉन्करंट लिस्ट, देन अवर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ओके, कॉमर्स अँड इंटरकोर्स, and joint sitting of the two houses of parliament. Okay, so concurrent list एक लक्षात ठेवा from the Australia, and the next is your joint sitting of the two houses of the parliament. So that is important. बाकी freedom of trade वगैरे ठीक आहे, नॉर्मली नाही विचारत, पण बघून घ्यायचं एकदा. कॉमर्स, इंटरकोर्स म्हणजे आंतर याच्यातला ट्रेड, आंतरराज्य वगैरे, and joint sitting of the two houses of the parliament. So that is also important. So Australia पासून आपण काय घेतलं की we have taken concurrent list, and the second thing we have taken joint sitting of the two houses of the parliament. Okay, joint sitting. And now keep in mind ki what is the purpose of joint sitting. Okay, joint sitting of the two houses of the parliament. माहिती आहे का कोणाला? Anybody knows this thing? Joint houses, joint sitting of the two houses of the parliament. केव्हा joint sitting होत असते? First parliament session, first starting of the session of the new government. त्यावेळेस होते का? President's address. ओके, अच्छा, ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. बघून घ्याल आणखी एकदा व्यवस्थित जॉईंट सिटिंगच्या संदर्भात. ठीक आहे. सो जॉईंट सिटिंग ऑफ द टू हाऊसेस ऑफ द पार्लमेंट म्हणजे संयुक्त, ज्याला आपण म्हणतो संयुक्त बैठक जी आहे, तर तो एक फार महत्वाचा पार्ट आहे. सो आपण वी हॅव टेकन इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्करंट लिस्ट वी हॅव टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन अँड दी जॉईंट सिटिंग ऑफ द टू हाऊसेस ऑफ द पार्लमेंट. ओके, त्याच्यानंतर बघा इथे वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. ओके, सो वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
जर्मनी. सो इन शॉर्ट आपण त्याला म्हणू जर्मनीचं कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक आहे, वेमर वगैरे न म्हणता आपण किंवा जर तुम्हाला विचारलं की वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बिलॉंग टू विच कंट्री, सो इट इज जर्मनी. हा लक्षात ठेवायचं. समटाइम्स दे कॅन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो की वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बिलॉंग टू विच कंट्री, तो इट इज जर्मनी. वेमर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये बघा की सस्पेन्शन ऑफ फंडामेंटल राईट्स ड्युरिंग इमर्जन्सी. ओके, सस्पेन्शन ऑफ फंडामेंटल राईट्स ड्युरिंग इमर्जन्सी. एकच लक्षात ठेवायचं की जर्मनी जे आहे, जर्मनी, ओके, दॅट इज रिलेटेड टू suspension of the fundamental rights during emergency. Okay, from Germany we have taken these particular feature, suspension of fundamental rights during emergency. Okay, मूलभूत अधिकार जे आहेत तर आणीबाणीच्या वेळेस त्यांचं सस्पेन्शन करायचं हे तत्व आपण जर्मनी पासून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर्मनी माहिती असेल आहे ना, आणि जर्मनीचा इतिहास पण बऱ्यापैकी जर माहिती असेल तुम्हाला, तर यू मस्ट बी नोईंग द हिस्ट्री ऑफ द हिटलर. ओके, यू मस्ट बी नोईंग द हिस्ट्री ऑफ द हिटलर. ओके, हिटलर जर्मनीचा होता आणि हिटलरच्या संदर्भात बऱ्याचशा गोष्टी आहेत है ना. सो हिटलरनी काय नेमकं केलेलं होतं जर्मनीमध्ये, व्हॉट वॉज अ लाईक फिलॉसॉफी ऑफ द हिटलर, व्हॉट वॉज अ पॉलिसी ऑफ हिम. ज्यूइश लोकांना ते करून टाकायचे, मारून टाकायचे. He was leader of Nazi party. Yes, he was the leader of Nazi. He was responsible for the Deaths of Jews. murder of the death of Jews. Massacre. It was a massacre. हत्याकांड घडवून आणलं त्यांनी ज्यूजचं. तुम्हाला माहिती असेल की गॅस चेंबर्स मध्ये त्यांनी लोकांना कोंडलं आणि गॅस चेंबर्स मध्ये लोकांना टाकून त्यांनी त्या लोकांची हत्या केली, ज्यू लोकांची. ओके, यू मस्ट बी नोईंग धिस थिंग. ओके, सो and afterwards what is a end कसा झाला हिटलरचा? He shot End- himself. हा, सो इट वॉज हिज सुसाईड. ओके, त्यांनी सुसाईड केलं. ओके, आणि मग सुसाईड करून स्वतःलाच त्यांनी मारलं. सो हिटलर इज लाईक सम काइंड ऑफ charismatic personality also, you can say. And Hitler was a person who was an autocrat. ओके, सो म्हणजे आपल्याला इमर्जन्सी शब्द जर म्हटला आणि सस्पेन्शन ऑफ द फंडामेंटल राईट्स, तर फक्त हिटलर आठवायचा, आणि हिटलर आठवला काय तुम्हाला जर्मनी आठवते. सो त्याच्यामुळे तुम्ही तो तसा पद्धतीने लक्षात ठेवू शकता की सस्पेन्शन ऑफ फंडामेंटल राईट्स ड्युरिंग इमर्जन्सी दॅट आर फ्रॉम जर्मनी. ठीक आहे, बाकी हिटलर वगैरे आपण नंतर चर्चा करूया. ठीक आहे. देन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, USSR, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, USSR, दॅट इज नाव रशिया. ओके, त्याला आपण म्हणतो की आताच रशिया. ओके, आता बघा इथे फंडामेंटल ड्युटीज, व्हॉट वी हॅव बॉरोड, फंडामेंटल ड्युटीज, मूलभूत कर्तव्य, and the ideal of the justice. In the ideal of the justice, social, economic and political, जी आपण लाईन घेतलेली आहे. ओके, सो इन द प्रिएम्बल, सो फंडामेंटल ड्युटीज, मूलभूत कर्तव्य, and the ideal of the justice, that is social, economic and political, in the preamble. So that we have taken from the Soviet constitution. तुम्हाला माहिती आहे का की who was under the influence of this Soviet Russia, or the Russia, who visited to Russia, and then he was influenced by this particular philosophy of the socialism, समाजवादाच्या Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, yes, Jawaharlal Nehru visited to Russia, and he was under the influence of socialism. Okay, and under that influence only you can see that the principle of the justice, or the ideal of the justice, which is mentioned, okay, in the preamble itself, we have seen that there is a justice, and in that justice what we have seen, social, economic and political, है ना, सोशल, इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल. पण भारताच्या संदर्भात मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की भारताच्या संदर्भातला जो सोशल जस्टिस आहे, इकॉनॉमिक जस्टिस आहे आणि पॉलिटिकल जस्टिस आहे, सो त्याची संकल्पना फार वेगळी आहे. म्हणजे आपल्या देशामध्ये कास्ट ॲट्रॉसिटीज या महत्वाच्या आहेत. कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आर इम्पॉर्टंट,
ओके, म्हणजे वर्णाज कन्वर्जन इंटू कास्ट अँड देन वी कॅन सी द कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, so with respect to that caste history, you need to understand this particular social justice, economic and political justice. ठीक आहे. सो मूलभूत कर्तव्य आणि त्या पद्धतीचं सोशल, इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल जस्टिस विच आर टेकन इन द प्रिएम्बल. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव टेकन फ्रॉम द सोव्हिएत युनियन, रशिया. त्याच्यानंतर आहे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बघा म्हटलेलं आहे की रिपब्लिक अँड द आयडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रेटर्निटी इन द प्रियाम्बल. ओके, सो जस्टिसचं तत्व जसं आपण सपोज सोशल, इकॉनॉमिक, पॉलिटिकलचं रशियाकडून घेतलं किंवा आपण बॉरो केलं असं म्हणतोय, तर तसंच रिपब्लिकची आयडिया जी आहे किंवा फीचर जे आहे, इट इज सेड दॅट वी हॅव बॉरोड फ्रॉम द रिपब्लिक, दॅट वी हॅव बॉरोड फ्रॉम द फ्रेंच. ओके, you must be knowing about the French this one revolution, which is a year of French Revolution. Which year French Revolution? 1793. Hmm? French 1793. Rajya Kranti. 93. No. Anybody? French Revolution? तर 1780च्या टाइम मध्ये असं म्हणजे चांगलं पण. नाही माहित. 1789, 89. 80s मध्ये आहे. 1789. 1780s. It is 1789. ओके. It is 1789. It is very easy to remember this French Revolution. फक्त एक लावला की त्याच्यासमोर 7, 8 आणि 9 लिहायचे. ओके, 1, 7, 8, 9. ओके, इट्स व्हेरी सिम्पल टू रिमेंबर फ्रेंच रिव्होल्युशन, द इयर ऑफ फ्रेंच रिव्होल्युशन. ना एका सिक्वेन्स मध्ये येतात ना 7, 8, 9, त्याच्यापैकी आधी फक्त एक लावायचा त्याला. ठीक आहे. सो फ्रेंच रिव्होल्युशन 179, 1789. Ideals of liberty, equality, fraternity. Okay, आता ideal of the justice we have taken from the as per this we have taken from Russia, okay, or the Russian constitution. So ideal of the liberty, equality and fraternity, okay, ज्याला आपण म्हणतो की न्याय, समता, ओके, आणि बंधुत्व. सॉरी, नॉट न्याय, म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता. ठीक आहे, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता. ठीक आहे. न्याय आपण रशियन याच्यापासून आहे. सो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता जे आहे तर ते दॅट वी हॅव टेकन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रान्स. ओके, सो आता हे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता है ना, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता, ज्याला लिबर्टी, इक्वॅलिटी आणि फ्रेटर्निटी. सो हे ज्यावेळेस फ्रेंच रिव्होल्युशन झालं, सो फ्रेंच रिव्होल्युशनच्या संदर्भात असं म्हणतात येतं की फ्रेंच रिव्होल्युशन इज दॅट रिव्होल्युशन विच through which the principles or the ideals of the liberty, equality and fraternity promoted to entire world. Okay, and you can see the impact of the French Revolution on different countries of the world. So liberty, equality and fraternity. Okay, म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे जे 3 तत्व आहेत तर हे फ्रेंच रिव्होल्युशनच्या माध्यमातून त्याचा स्प्रेड झाला. Can you tell me the name of that particular person in India who celebrated this French Revolution at his state? Can you tell me the name of that person who celebrated the event of the French Revolution at his state? कोणता असा रूलर होता भारतातला? राजाराम मोहन. रूलर, आय एम टॉकिंग अबाउट रूलर. रूलर कोण होता? रूलर, who was a ruler who celebrated this particular French Revolution at his state? Any guess? Any guess? चला आता नाव घेऊन विचारतो. मंगीता पता है क्या? नो. अच्छा, सलोनी आहे का तुझे? सलोनी
Okay. A person, a ruler of India who celebrated that particular French Revolution, victory of the French Revolution in India in 1789, 1789. समिधा, हा हा ऐकू येते समिधा? फ्रेंच राज्यक्रांती भारतामध्ये कोणी साजरी केली? फ्रेंच राज्यक्रांती जी झाली 1789 मध्ये, ती भारतामध्ये कोणी साजरी केली? त्याचा तो जो इव्हेंट होता तो कोणी साजरा केला? पूजा, प्रमिता? नाही माहिती सर. नाही माहिती. क्षमा माहिती आहे का तुला? क्षमा, स्मिता, नो आयडिया अनिक- सर. अनिकेत, आभा, अभिषेक, अक्षदा, फरहीन. फरहीन आहेस का तू? हॅलो, फरहीन आहेस का? हॅलो, हॅलो, हा सर. आहे ना? ओके, हो सर, हो सर. ठीक आहे. सो फ्रेंच राज्यक्रांती झाली 1789 मध्ये. सो त्यावेळेस भारतामध्ये त्याचं सेलिब्रेशन कोणत्या रुलरनी केलं होतं? फेमस नेम, व्हेरी फेमस पर्सनॅलिटी. ही बिलॉंग टू अ साऊथ इंडियन स्टेट. आता सांगा एक क्लिव दिला. ही बिलॉंग टू अ साऊथ इंडियन स्टेट. मैत्रेय सांग. माहित नाही सर. अरे यार, कसं काय माहित नाही रे बाबा? माहिती असायला पाहिजे. टिपू सुलतान. ओके. टिपू सुलतान was a person who celebrated this French Revolution. He planted a tree of liberty at Srirangapattanam. Okay, he planted a tree. This is a question for examination. म्हणजे हा प्रश्न असतो एक्झाम्स मध्ये, त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगितलं मी ते हे करता. सो ही वॉज अ लाईक काय म्हणू शकतो त्याला, की ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी ॲट श्रीरंगपट्टणम. अँड ही वॉज अ व्हेरी काय म्हणू शकतो त्याला, की अ व्हेरी गुड पर्सन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इरा. टिपू सुलतान अतिशय, ज्याला आपण म्हणतो की दूरदर्शी रुलर होता भारतातला. अनफॉर्च्युनेटली त्यावेळेसची परिस्थिती अशी होती की these Marathas and even the Nizams of the Hyderabad, okay, they did not support Tipu Sultan, okay, and they were always in conflict with the Tipu Sultan, okay. So Maratha, Nizam हे टिपू सुलतान सोबत त्यांचे भांडणं असायचे नेहमी, एकत्र नव्हतं कुठलंच. and that's why Tipu Sultan, he was associated with the French, okay. So भारतातील ब्रिटिशांचं जे रायव्हलरीज होते किंवा ज्याला आपण एनिमीज म्हणतो, सो दे वेर फ्रेंच, ओके. सो इंडिया, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, दिस वॉज अ रेग्युलर कॉन्ट्रोवर्सी राईट फ्रॉम द युरोप, अँड दॅट्स वाय दे वर एनिमी इन इंडिया ऑल्सो. अँड सो टिपू सुलतान ही अप्रोच टू द फ्रेंच, अँड फ्रेंच वेर द गुड फ्रेंड्स ऑफ टिपू सुलतान. आणि टिपू सुलतानची विचारसरणी सुद्धा चांगली होती. म्हणजे ही वॉज अ पर्सन हु वॉज हॅव्हिंग अ व्हेरी मॅच्युअर्ड थिंकिंग, ओके, व्हेरी ब्रॉड थिंकिंग रादर वी कॅन से. ठीक आहे, तर आपण टिपू सुलतान शिकणारच आहोत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीमध्ये. ठीक आहे, तर त्यावेळेस मी बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला सांगेल. दिस इज सफिशियंट. ओके. सो हे जे आहे फ्रेंच रिव्होल्युशन अँड द आयडियल्स ऑफ द लाईक वन थिंग इज रिपब्लिक. गणराज्य सिस्टीम बद्दल आपण बोललेलो होतो. आणि गणराज्य सिस्टीम मी तुम्हाला सांगितली होती की ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द बुद्धा अँड द महावीरा there was a republican form of government already in India. Okay, so republic is not as such a word which we have adopted from the French. Republican system of government was there. Okay, गणराज्य. Okay, आणि मग त्याच्यामध्येच आता हे आता तुम्ही आता हे जे गणपती फेस्टिवल वगैरे सेलिब्रेट करता ना, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा पण नाव बघा कसं आहे. गण आहे, गण म्हणजे द डॉमिनेटेड वर्ड इज गणपती. ओके, पती, गणांचा, गण म्हणजे काय तर लोक, गणनायक, गणांचा नायक. ओके, सो रिपब्लिक. ओके, रिपब्लिक फॉर्म. सो दॅट पर्टिक्युलरली वी आर हॅव्हिंग द रेफरन्सेस ऑफ द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट ऍक्च्युअली इन इंडिया ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द बुद्धा अँड द महावीरा. ठीक आहे, बुद्ध आणि महावीरांच्या वेळेस ते आपल्याला रेफरन्सेस दिसतात. आणि देर वॉज अ वज्जी कॉन्फेडरेशन. वज्जींचा संघ होता. 8
स्टेट्स होते छोटे छोटे आणि त्यांचा एक संघ होता. ओके, सो ते रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट हे करायचे. इवन दो दे वर द रूलर्स, दे वर लाईक फॉलोइंग द मोनार्कियल सिस्टम, राजेशाही पद्धती होती. बट द मोनार्च वॉज नॉट अ होल अँड सो रूलर. He could not be an autocrat. He was like, he should be, he was assisted by a council. ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये म्हणजे कॉन्सिल म्हणजे काय होतं, तर इट वॉज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. तर अशा पद्धतीची ती सिस्टीम होती. सो रिपब्लिक जरी फ्रेंच रिव्होल्युशन असला तरी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट ही भारतामध्ये होती. आणि मग डॉक्टर आंबेडकर मेन्शन दीज थिंग्स इन हिज रायटिंग्स अँड स्पीचेस. ओके, त्याच्यानंतर द आयडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वॅलिटी, फ्रेटर्निटी हे मी आताच तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. So that ideals of liberty, equality, fraternity, that are also basically through the ancient Indian history. But if you get question related to the liberty, equality, fraternity, so keep in mind French Revolution. If you get a question related to the justice, social, economic, political, then keep in mind Russia. Okay, Russian constitution. हे दोन झाले. त्याच्यानंतर South African constitution. So procedure for amendment of the constitution and election of members of राज्य सभा. अमेंडमेंट फक्त लक्षात ठेवा की साऊथ आफ्रिका जे आहे तर त्याच्याकडून आपण घटना दुरुस्तीचं प्रोव्हिजन घेतलं. ओके, अँड ऍट द सेम टाइम वी हॅव अडॉप्टेड फ्रॉम धिस द कॉन्स्टिट्यूशन अँड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभेचे जे मेंबर्स असतात, सदस्य असतात, तर त्यांच्या निवडणुकी संदर्भातलं आपण प्रोव्हिजन जे आहे तर ते इथून घेतलेलं आहे. प्रोसिजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अँड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. ओके, आणि त्याच्यानंतर अमेंडमेंट झालं. त्याच्यानंतर लास्ट आहे प्रोव्हिजन जपानीज कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. जपानीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ. ओके, न्यायाद्वारे जे काही स्थापन करण्यात आलेलं आहे, ओके, जी काही न्यायाची प्रक्रिया आहे तर त्या प्रक्रियेच्या संदर्भातले जे काही तत्व असतील तर दॅट वी हॅव अडॉप्टेड फ्रॉम जपानीज कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी शॉर्ट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू युअर एक्झामिनेशन. इन एक्झामिनेशन यू कॅन गेट क्वेश्चन्स. वन्स अगेन थोडस ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हटलं तर लक्षात घ्या की कॉन्करंट लिस्ट, ओके, देन जॉईंट sitting of the two houses of parliament. ठीक आहे, ऑस्ट्रिया. त्याच्यानंतर जर्मनी म्हटलं तर सस्पेन्शन ऑफ द फंडामेंटल राईट्स. ओके, सस्पेन्शन ऑफ फंडामेंटल राईट्स ड्युरिंग इमर्जन्सी, जर्मनी. हिटलर लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर USSR म्हटलं तर फंडामेंटल ड्युटीज, मूलभूत कर्तव्य. आता 11 आहेत सध्या, लास्ट added by amendment, and it is related to education. Ideal of the justice, न्यायाचा तत्व, social, economic, political. French Revolution talks about republic, but republic we are having reference in the ancient history during the period of Buddha. Ideals of liberty, equality, and fraternity in the preamble. Okay, and then is procedure for amendment of the constitution. So amendment procedure we have taken from the South African Constitution and election of the members of the Rajya Sabha. And Rajya Sabha जे लोक पाठवता आपण, election of the members of the Rajya Sabha, that, and then Japanese Constitution procedure established by the law. Okay, so this is almost more than sufficient about the sources. Okay, on these sources you can get questions in examination. Okay, तर याच्यावरती तुम्हाला questions विचारले जातात. Already we have discussed about the preamble of the Constitution. शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सगळेच्या सगळं आपण जे आहे ही सगळी फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन आहे जी आपण आतापर्यंत डिस्कस करत आलेलो होतो. ठीक आहे, नाव डायरेक्टली वी कॅन गो टू द अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, तसं आपण आर्टिकल 1 पासून तर सगळ्या गोष्टी वगैरे आहेत तर त्या आपण आता इथून पुढे डिस्कस करू शकतो. दिस इज लाईक ओव्हरऑल for the understanding of the constitution. It was very important to understand different parts which we already discussed. So it was important to discuss important important means all schedules. ते पण आपण डिस्कस केलं. पार्ट्सला भाग म्हणतात मराठीमध्ये, शेड्यूल्सला अनुसूची म्हणतात.
त्याच्यानंतर महत्वाचे आर्टिकल्स, अनुच्छेद म्हटलं जातं त्याला, अनुच्छेद आर्टिकल्सला. सो दॅट ऑल्सो वी हॅव डिस्कस. इम्पॉर्टंट आर्टिकल्स होते ते पण आपण थोडंसं डिस्कस केले. रिसोर्सेस वी हॅव डिस्कस. Making of the constitution, that particular process which started in India with the establishment of the Constituent Assembly and Drafting Committee, that also we have discussed. ठीक आहे. आणि बेसिक जे कॉन्स्टिट्यूशनचे जे फीचर्स आहेत, सो दॅट ऑल्सो वी हॅव डिस्कस. सो ओव्हरऑल दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पोर्शन फॉर द ऑलमोस्ट एंटायर अंडरस्टँडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आहे की नाही. म्हणजे आपल्याला हे सुरुवातीचे जे काही 4-5 लेक्चर्स जे आपण घेतले हे, ओके, 5 वगैरे लेक्चर्स, सो थ्रू दॅट वी केम टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, की व्हॉट इज देअर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधानामध्ये काय आहे. आता हे सोर्सेस पण आपण घेतले, तर सोर्सेस मध्ये काय की कुठून काय काय घेतलं, पण कुठून काय काय घेतलं असताना आपण डायरेक्टली काहीच घेतलेलं नाही आहे. आपण काय केलं की वी हॅव ऍक्सेप्टेड अ कन्सेप्ट अँड अकॉर्डिंगली वी मॉडिफाईड ॲज पर द एक्झिजन्सीज ऑफ द टाइम, ॲज पर द फ्युचर डिमांड ऑफ द टाइम, ॲज पर द नीड ऑफ द टाइम, दॅट टाइम, त्यावेळेसच्या याच्यानुसार आपण ते सगळं घेतलेलं आहे. ठीक आहे. सो हा झाला एक महत्वाचा portion with respect to your Constitution of India. And anything, any doubt with respect to this particular topic? किंवा आतापर्यंत आपण जे काही डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल काही डाऊट आहेत कोणाला? म्हणजे ज्यांनी ऑलरेडी अटेंड केलेले आहेत त्या लोकांना. Any doubt regarding this particular session, and if you are having any doubt related to earlier session also, so those who attended they can ask me. याच्या आधी जे काही आपण शिकलो त्याच्याबद्दल कुणाला डाऊट आहे? आता जे शिकलोय त्याच्याबद्दल काही डाऊट आहे? एनी डाऊट, एनी सर क्वेश्चन? एकच कन्सर्न होता, हे कॉम्प्रिहेन्शन ऐसे म्हणून येणार का? काय जे आता आपण डिस्कस केलं ना फंडामेंटल राईट्स रिगार्डिंग, तर एक ऐसे मधून असं एक टॉपिक म्हणून येईल का? जसं एक एज्युकेशन लास्ट टाइम कसं सांगितलेलं तुम्ही आम्हाला की एक एज्युकेशन म्हणून पण एक ऐसे येईल, तर हे असं पण काही ऐसे म्हणून येईल का? एसे मधून कसं आहे ना की एसे हे कुठल्याही विषयावरती येऊ शकतात. कॅन यू गिव्ह अस अ एक्झाम्पल लाईक इन व्हॉट? Essay can be on any topic. You can take social issues, you can take education, you can take women's, you can take labor's, children's. Okay, you can take anything. Constitution is such a knowledge which you can use anywhere in any essay, because ultimately constitution is related to what? Whatever we are studying, that is related to what? आपण जे भारतीय संविधान जे वाचतोय ते कशासाठी आहे? आपल्यासाठी. भारतीय संविधान हा म्हणजे हा ग्रंथच असा आहे किंवा भारतीय संविधानच याच्यासाठी आहे की इट इज फॉर द वेलफेअर ऑफ द स्टेट. इट इज फॉर वेलफेअर ऑफ ईच अँड एव्हरी सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आणि त्याच्यामुळे कसं आहे की याच्यामध्ये जे फंडामेंटल राईट्स आहेत, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत, शेड्यूल्स आहेत, पार्ट्स आहेत. आता भारताच्या संविधानाला आपण डिस्कस करताना काय म्हटलं की इट इज डिवायडेड इंटू पार्ट्स. आपण ते पार्ट्स बघितले की 22 पार्ट्स. ते कशासाठी? फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द अप्लिकेशन पार्ट किंवा फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. की आर्टिकल जसं आता आपण डायरेक्टली आपण आता चालू करणार आहोत की आर्टिकल 1 to हे काय आहे, आर्टिकल 5 to 11 काय आहे. ओके, सो लाईकवाईज दॅट इज ऑर्गनाइज इन अ पार्ट्स, भागांमध्ये त्याला विभाजित केले. तर असे भारतीय संविधानाचे किती भाग बनवले? 22 भाग बनवले. त्याच्यामध्ये एक सपोज सिटिझनशिप आहे, तर म्हणजे पहिलं जे आहे की युनियन अँड इट्स टेरिटरी, दुसरं आहे ते सिटिझनशिप, तिसरं फंडामेंटल राईट्स. ओके, चौथं तुमचं डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. 4 मध्ये 4A आहे फंडामेंटल ड्युटीज, 5th आहे तुमचं युनियन गव्हर्नमेंट, 6th आहे तुमचं स्टेट गव्हर्नमेंट. बरोबर. सो ते काय की त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रक्चर करते एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनचं, आणि ते स्ट्रक्चर काढावं याच्यासाठी आपण ते डिस्कशन केलं. नंतर आपण काही महत्वाचे आर्टिकल्स डिस्कस केले. नंतर आपण काही शेड्यूल्स डिस्कस केले. शेड्यूल्स मध्ये पण काय की 1 to 12 शेड्यूल जे आहे तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टॉपिक्स आहेत. ओके, जसं पहिलं शेड्यूल जर असेल तर त्याच्यामध्ये काय येतं, दुसऱ्या शेड्यूल मध्ये काय येतं, तिसऱ्या शेड्यूल मध्ये काय येतं, चौथ्यामध्ये काय येतं, 5, 6, 7 असे है ना. आणि आता आपण हे सोर्सेस डिस्कस केले. तर ओव्हरऑल कॉन्स्टिट्यूशन वरती असा म्हणजे तू कुठलाही एसे लिहिशील, समजा इफ यू आर रायटिंग एसे रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट, सो यू कॅन
like you can use your knowledge of constitution in writing essay of environment. Okay, if you are getting essay related to the women's empowerment, you can use knowledge of constitution or the constitutional provisions for writing essay on women empowerment. तू जर चाइल्ड लेबर लिहिलं तर तिथे तुला भारतीय संविधानाच्या नॉलेजचा उपयोग आहे. तू जर समजा एखाद्या इक्वॅलिटी जस्टिस बद्दल लिहिलं तर भारतीय संविधानाचा उपयोग आहे तुला. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुझा हा सर्व व्यवस्थित अभ्यास होणार, तू कुठलंही लिह, म्हणजे तू कुठलाही, तू अगदी बेरोजगारीवरती जरी लिहिला, अनएम्प्लॉयमेंट, महिलांच्या इश्यूज, भारतातील बॅकवर्ड कम्युनिटीचे इश्यूज, अल्पसंख्याकांचे इश्यूज, मग त्याच्यामध्ये प्रत्येकाच्या याच्यामध्ये भारतीय संविधानाची भूमिका येते. त्याच्यामुळे यू कॅन राईट एनी एसे विथ द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज. सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशन वरती जसं युपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस मेन्सला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गव्हर्नन्स हा सेकंड पेपर आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये डायरेक्टली तुला त्याच्यावरती क्वेश्चन्स येतील. परंतु एसे टाईपला असा भारतीय संविधानच्या संदर्भात असा जिथे जिथे त्याचं नॉलेजचा उपयोग आहे तिथे तिथे तू यूज करू शकते. परंतु असं निबंध म्हणून असं एक्झॅक्टली असं भारतीय संविधान नाही येणार. ठीक आहे, की याच्यावरती भारतीय संविधानावरती निबंध लिहा वगैरे असं नाही येणार त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, हा, त्याच्यामध्ये शैक्षणिक म्हणजे आता आपली शैक्षणिक व्यवस्था, एज्युकेशन स्टेटस इन इंडिया, ओके, रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू द एज्युकेशनल, जसं आता ती नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भातला आता रिसेंट आला आहे की नाही, त्याच्यामध्ये भारतीय संविधान काय म्हणतं आणि वेदर दॅट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इज रिलिव्हंट इज ऍज पर द प्रोव्हिजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर नॉट, ते चेक करायचं आपलं काम आहे. सो ज्यांना ते नॉलेज असणार ते लोक म्हणतील की नो नो, व्हॉट एव्हर द थिंग्स विच आर मेन्शन इन द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मीन्स इफ यू आर गेटिंग अ एसे ऑन द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, सो यू कॅन यूज युअर कॉन्स्टिट्यूशन लँग्वेज. गेटिंग माय पॉइंट? समजतंय? हॅलो, येस सर. हा, स्मिता आहेस की गायब झाली का? हॅलो स्मिता. हा सर, ऐकत होते. हा, आलं ना, लक्षात आलं ना? चला ठीक आहे. Yes. एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? नो सर. आफरीन, कोई क्वेश्चन है? आफरीन काही प्रश्न आहे? अक्षदा, आभा, फरहीन, नॉट आफरीन, सॉरी, फरहीन. नो सर. हा, नाही, ओके. समजतंय ना फरहीन? फरहीन समजतंय ना? कुणाल काही क्वेश्चन? नाही सर. अच्छा, डोक्यात जात आहे की डोक्याच्या वरती जात आहे? डोक्यात जात आहे ना. अच्छा, हा. ते सिलेक्शन पर्यंत लक्षात ठेवायचं. हा सर. टिल सिलेक्शन, नंतर सोडून दिलं तरी चालतं. नाही सर, असं नाही. करतात तसं, बरेचसे अधिकारी तसंच करतात. जोपर्यंत सिलेक्शन होत नाही तोपर्यंत संविधान वगैरे ह्या गोष्टी डोक्यात ठेवतात. नंतर गेले की मग ते त्यांचं चालतं. आपला जॉब सिक्युअर झाला ना बाबा. ओके, वन्स यू गेट इन टू ब्युरोक्रेसी ऍज अ ऑफिसर, सो यू फॉरगेट एव्हरीथिंग, यू एन्जॉय युअर मटेरियलिस्टिक लाईफस्टाईल, है ना. सो भौतिकवादी आयुष्य जगतात मस्तपैकी आपलं. ओके, सो कमीत कमी म्हणजे आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट मच ओनली की ऍटलीस्ट यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड टिल युअर सिलेक्शन. सर, सिलेक्शन पर्यंत कशाला? हा, सिलेक्शन पर्यंत कशाला? आयुष्य म्हणजे ते कायमच राहायला पाहिजे ना लक्ष संविधान. हा, मग नाही, मी तुला उदाहरण दिलं ग की आपण म्हणजे बऱ्याचदा असंच होतं ना की लोक एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूनेच अभ्यास करतात ना. आयुष्य गेश तुझ्यासारखा विचार थोडी करतात लोक सगळे. क्षमा. सर, तू एक परिवर्तनवादी आहेस म्हणून सगळेच थोडी असतात ना. नाहीतर ऑफिसर्स लोक एवढ्या मोठ्या, दरवर्षी लागतो ना युपीएससी एमपीएससीचा रिझल्ट, दरवर्षी सिलेक्ट होतात. किती लोक दिवे लावतात तिकडे, है ना. हो सर, बरोबर. किती लोक तिथे खूप रिगरसली म्हणजे खूप प्रामाणिकपणे संविधानातल्या तत्वांवरती काम करणारे आहेत. फार कमी लोक आहेत, बोटावर मोजणारे लोक आहेत, है ना. बोलण्याची हिंमत नसते लोकांची काही जर चुकीचं घडलं तर. नोकरी बचाव आंदोलन, नोकरी बचाव काम करतात फक्त ते. एनिवे, तो काही माझा डिस्कशनचा भाग नाहीये. पण व्हॉट इज माय की जसं बाकीचे करतात तसं तुम्ही पण ऍज कमीत कमी तुम्ही एक्झाम पर्यंत तरी लक्षात ठेवू शकता. नंतर विसरलं तरी विसरायला नाही पाहिजे. ओके, विसरायला नाहीच पाहिजे. ओके, पण कमीत कमी पोस्ट सिक्युअर करेपर्यंत ह्या गोष्टींचा लक्षात ठेवा. म्हणजे डोक्यात जाऊ द्या, डोक्याच्या बाहेर जाऊ देऊ नका. पूजा, काही डाऊट? नाही सर. पूजा, ओके, चलो ठीक आहे.
So now these particular basic topics with respect to Constitution of India that are over. Now I am starting new topics. Okay. मी आता नवीन टॉपिक जे आहेत ते चालू करतोय. ठीक आहे.